الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dihimpunkan oleh Allah dalam satu majlis yang baik, iaitu adalah majlis Al-Quran, majlis talaqi dan musyafahah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan berkati hidup kita dengan barakah Al-Quran, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan talaqi Al-Quran untuk apa kita? 272. Baik, Surah An-Nahl, juzuk 14, ayat yang ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على التخلف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
أولم ير إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله باليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال الله اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين والعقبى أفغير الله تتقون وما من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فسوف تعلمون كان يعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وجعلن لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا ذكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولله المثل الأعلى. وهو العزيز الحكيم. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا
يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita baca surah An-Nahl. Ini ayat ke-64. Ada soalan nak tanya ke? Okey, tak ada soalan. Kita teruskan dengan bacaan kitab tajuk kita jilid yang kedua. Soal apa kita? 20, 279. Baik, muka surat 279. Hukum kalimah-kalimah khas. Hukum kalimah-kalimah khas. Ini antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh pembaca Al-Quran, kerana kebiasaannya orang tinggalkan bacaan-bacaan yang diboleh baca dengan dua wajah atau dua cara. Biasa orang baca satu cara je. Bagi orang yang kata dia dapat menguasai bacaan Quran ni, ada kata dia menguasai bacaan riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Di sebaik-baiknya semua bacaan yang terkandung dalam Hafs an Asim Tariq Syatibi itu dia tahu. Walaupun tulisan dalam Quran tu ada satu bentuk tulisan gaya, satu wajah bacaan, tapi sebenarnya ada wajah yang kedua,
Jadi maknanya orang yang memang tahu tentang ilmu ni, dia tahu dua-dua. Dia tahu yang tertulis dan dia tahu lagi satu wajah bacaan yang dibolehkan. Apa manfaat dia? Manfaat dia ialah dia boleh baca dengan dua wajah itu, dan bila mengajar pada orang lain, dia boleh sampaikan wajah-wajah bacaan yang dibolehkan untuk dibaca pada tempat yang sama. Boleh ya? Di mana yang kita bincang ni hanyalah pada tempat-tempat tertentu sahaja. Seperti yang disenaraikan ini. Di tempat lain tak ada. Maksudnya tempat tu ialah dalam Quran, kalau dia kata surah Rum ayat 54, inilah salah satunya ayat yang terpakai untuk dua cara baca tu. Dia kata perkataan yang sama jumpa pada tempat yang lain, surah yang lain, tak boleh baca seperti yang dibaca pada surah Rum ayat 54. Itu. Tempat-tempat yang special, yang khas lah maknanya. Baik. Kita mula ya. Hukum kalimah-kalimah khas. Betul namanya khas. Kalimah khas untuk tempat tu je. Tempat lain tak terpakai. Dia kata kalimah-kalimah am atau umum, itu dia. Terpakai untuk seluruh Quran, kalimah itu baca cara macam ni. Tapi kalau kata kalimah khas, tempat ni lah sahaja. Tidak ada tempat lain. Baik. Dalam Al-Quran, ada beberapa kalimah yang harus dibaca dua wajah. Nampak? Dua wajah maksudnya dua cara. Dua cara. Orang biasa baca satu cara je. Dia tak tahu cara yang kedua tu. Hari ni kita nak bentangkan dua-dua cara tu. Baik. Harus dibaca dua wajah mengikut riwayat Hafs. Anda kena tekankan juga ni. Bukan kata qiraat lain. Tak. Imam yang sama. Yang kita baca riwayat Hafs kan. Maknanya dalam riwayat Hafs tu lah ada bacaan tu. Cuma orang tak baca dengan itu. Orang baca dengan satu cara je. Ini yang masalah kita kena cuba usaha untuk menyampaikan ilmu ni kepada masyarakat lah. Baik. Huraiannya seperti berikut. Siapa Hafs tu? Hafs tu adalah ulama atau imam yang meriwayatkan bacaan ini. Kita ikut bacaan riwayat Imam Hafs ini. Bacaan Imam Hafs datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama kalimah apa? Kalimah dha'fin. Kalimah dha'fin berulang 3 kali. Ada 3 kalimah dha'fin ni yang terdapat pada firman Allah Ta'ala surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Itu satu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dha'fin yang kedua. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Dha'f yang ketiga. 3 perkataan dha'f. Yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Surah mana ni? Surah Ar-Rum ayat 54. Harus dibaca 2 wajah. Pada ketiga-tiga tempat tersebut, iaitu dot maftuhah, iaitu dot yang di baris atas tu boleh baca 2 wajah. Seperti dalam mushaf, seperti di mushaf kita tulisan dot tu baris atas. Dan dot matmumah. Maknanya boleh baca dengan dot maftuhah dan boleh baca dengan dot matmumah. Dot maftuhah, dot baca baris atas seperti tertulis. Wajah kedua dia ialah dot tu boleh baca baris depan. Kalau orang tak belajar, dia tak akan tahu yang boleh baca dot baris depan. Silap-silap kalau kita baca baris depan, dia salahkan kita. Salah baris itu ulang balik. Padahal ada wajah baca baris depan. Untuk kalimah apa? Boleh baca du'fin, du'fan. Contohnya, kalau baca baris depan. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Baca baris depan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Du'fan wa shaybah. Maka di sini 3 kalimah ini boleh baca dengan 2 cara atau 2 wajah tadi. Yang pertama baca baris atas semua sekali, atau yang kedua baca baris depan. Kedua-duanya masih dalam riwayat Imam Hafs yang kita baca ni. Okey. Kata Ibnu Jazari, du'fan faharrik la tunawwin muddathub.
ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhidha an khulfi fawzin. Kalimah du'fan dalam surah Al-Anfal maka dibariskan ain tanpa tanwin seperti panjang du'afa bagi kalimah Ibn Ja'far, Imam Abu Ja'far, dan difathahkan baris dhammah iaitu dha'fan bagi Imam Asim. Nampak? Imam Asim asal tu bagi depan, kemudian Imam Asim baca dengan bagi atas juga. Difathahkan baris dhammah, du' tu jadi dha' bagi Imam Asim. Imam Asim ni siapa? Imam kepada Imam Hafs. Kita belajar kan? Asim ni imam dia, perawi dia dua orang, Hafs dengan Syu'bah. Asim ni imam dia, murid dia dua, perawi dia dua. Siapa dia? Hafs dengan Syu'bah. Bila kata Imam Asim baca, artinya Hafs ikut sekali, Hafs ikut sekali, Syu'bah ikut sekali. Sebab dia murid kepada Imam Asim. Dia tak sebut ada satu Hafs, Syu'bah. Dia sebut Asim saja, dua murid dia akan ikut sama. Dua perawi dia akan ikut sama. Boleh ya? Nah, ini yang wakil bacaan kita lah. Imam Asim kita baca bagi atas dan bagi depan. Imam Hamzah, Imam Kisai dan Imam Khalaf al-Ashir, adapun kalimah du'fin dalam surah Ar-Rum difathahkan baris dhammah bagi Syu'bah, Hafs secara khilaf dan Imam Hamzah. Akhir itu kalimah du'fin dalam surah Ar-Rum difathahkan baris dhammah. Oleh siapa? Khusus sebut Syu'bah, Hafs. Seperti dalam surah apa ni? Dalam surah Ar-Rum. Yang atas dia kata dalam surah Al-Anfal kan. Jadi bawah ni pergi pada surah Rum, du'fin dalam surah Ar-Rum. Dikhususkan. Adapun kalimah du'fin dalam surah Ar-Rum difathahkan baris dhammah bagi Syu'bah, Hafs. Maksudnya kita lah tu secara khilaf dan Imam Hamzah. Dia kata secara khilaf ni maksudnya apa? Ada dua bacaan. Khilaf. Khilaf ni kalau segi umumnya macam perselisihan pandangan begitulah. Tapi kalau kira ada khilaf ni boleh baca dengan dua cara lah. Dia baca dua. Boleh baca bagi depan. Dia kata khilaf. Boleh baca bagi atas. Dua-dua betul. Dua-dua boleh. Bagi siapa? Imam Syu'bah dan juga Hafs di mana? Dalam surah Ar-Rum. Mana ayat dia? Allahul Ladzi itulah. Jadi matan tu menjadi apa? Dalil bahawasanya kita boleh baca yang riwayat Hafs ni baca dengan dua cara. Dha'fan pun betul, du'fan pun betul. Okey. Kata Sayyid As-Sabil wa du'fir rumi bi fathi dhadihi wa bil madmumi. Dan kalimah du'fin dalam surah Ar-Rum dibaca dengan baris fathah bagi atas akan dotnya. Maksudnya dot tu baca bagi atas serta dengan baris dhammah bagi depan. Jelas dah. Artinya du' kedua-duanya betul belaka. Okey? Yang tak boleh macam mana? Yang tak boleh dia campur. Du' pertama baca du', yang kedua baca du', ketiga baca du' balik. Dia campur. Campur tak boleh. Campur tak boleh. Walaupun du' betul, du' betul, tapi betul itu mesti dibaca dengan satu wajah saja. Kalau semua bagi atas, atas semua tiga-tiga. Kalau baca bagi depan, depan semua tiga-tiga. Yang salah apa dia? Dicampurkan. Kejap depan, kejap atas. Kejap atas, kejap depan. Seperti dia. Betul dua baca je lah. Mana dia kata? Itu tak boleh. Tak boleh gitu. Dalam macam kira'at ni dia ada apa? Ada peraturan dia. Sama juga macam orang kata, kira'at kan ada 10, dia kata imam 10 tu. Semua betul kan? Betul. Semua Nabi baca. Betul Nabi baca. Jadi kita hantam sajalah. Campur aduk lah. Nak campur Hafs ke, Syu'bah ke, nak campur dengan Warsh ke, nak campur dengan Imam Hamzah, Khalaf. Tak boleh macam tu. Kalau macam tu, dia akan jadi apa? Yang akan jadi Quran tu dibaca tidak seperti yang diturunkan. Kita mencipta pula satu
inovasi baru katanya. Tak ada inovasi apa, benda tak ada salah. Kena ikut apa? Satu-satu package bacaan dia tu. Ikut peraturan dia. Kalau kita baca Imam Hafs, ada aturan Imam Hafs ni. Tak boleh tiba-tiba pindah lompat pergi Hamzah, atau lompat pergi Imam Nafiq, atau turun pula Ibn Katsir, itu pindah pula lain. Itu tak boleh. Alasan dia kata semua betul belaka. Ya betul belaka, tapi tak semua boleh dibuat secara suka-suka hati. Boleh tak ni? Baik. Selesai dah tu. Kalau tuan nak baca, yang pertama sekali baca bahagian atas dulu. Baca bahagian atas dulu. Dah habis bahagian atas tu, kita bahagian depan kan? Kita ulang kali kedua, baca bahagian depan pula. Maksudnya kita nak meraihkan kedua-dua wajah itu boleh. Cuma hati-hati sikit pada orang yang mungkin tidak tahu. Kita boleh sampaikanlah, mungkin akan ada menentang lah. Dia tak tahu. Kenapa pandai-pandai tukar baris? Tak nampak apa bahagian atas tu? Dia kata. Macam tu kita kena berhujah dengan ilmu pula lah. Bawa kitab ni tunjukkan ni kalimah khas, surah ini boleh baca. Masa tu bagus. Kita sedang menyebarkan ilmu. Oh macam tu boleh buat. Sebab kalau baca, kalau ustaz yang buat tak salah sangat. Ini kalau geng-geng sama ngaji. Dia rasa ilmu dia dengan ilmu dia sendiri sama. Dia kurang dengan kawan. Tiba kawan tu baca lain pula. Salah ni dia kata. Kalau ustaz baca, ustaz baca betul ni. Dia berbeza. Tapi elok sebenarnya kalau kita sebarkan. Kalau ada grup-grup kita bertadarus tu, bacalah dengan dua wajah tu. Supaya dia jangan tahu, punya ada. Baik, selesai. Yang kedua, kalimah ataniya. Kalimah ataniya. Yang selepas nun tu adalah ya kecil. Ya kecil yang berstatus huruf ya. Dia dibaca berdasarkan tanda yang ada pada dia. Baik. Kalimah ataniya yang terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 36. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Kalimah dia ialah ataniya ni. Ingat ya, ataniya dalam surah mana? An-Naml ayat 36. Ini tempat khas. Tempat lain tak ada. Yang dibaca macam ni. Baik. Tengok hukum dia. Harus dibaca dua wajah ketika waqaf. Tengok. Dua wajah ketika waqaf. Maksudnya apa? Berlaku dua bacaan tu hanya ketika kalau kita berhenti pada kalimah itu. Kalau kita sambung, hanya satu wajah sahaja. Huruf ya tu dibariskan. Atani Allahu khairun. Satu cara je. Tapi kalau waqaf dengan atan, berhenti kat situ, dia akan jadi dua cara berhenti. Dua wajah. Harus dibaca dua wajah ketika waqaf, iaitu diwaqafkan dengan ya sebagai man asli. Maknanya, kalau waqaf itu berhenti dengan Fama atani. Berhenti itu. Atani. Berhenti dengan ya menjadi hukum man asli. Wajah yang kedua, dan diwaqafkan tanpa ya serta disukunkan nun sebagai man'ad lisukun. Wajah yang kedua boleh berhenti dengan cara matikan nun atan. Jadi hukum man'arid lisukun bacaannya 2, 4 atau 6 harakat. Boleh? Contoh kalau kita berhenti kat situ dengan dua cara. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي. Kita utamakan tu dulu. Sebab apa? Sebab ya tu ada pada tulisan. Maka pertama raikan bacaan panjang dulu lah. Ya tu jadi hukum man asli. Wajah yang kedua baru kita baca dengan nun tu dimatikan. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِ.
Dua harakat bunyi. Kemudian bunyi yang keempat, fama anta. Juga bunyi dengan 6 harakat. Fama anta. Boleh berlaku. Okey. Jadi secara umumnya, untuk wakaf kat situ dengan dua cara, sama ada kita jadikan dia tu yaman, atani, ataupun kita matikan dengan nun, atan. Kalau kita mati dengan nun tu, mana ada sukun, ada 3 wajah, boleh baca dengan 2, 4 atau 6 6 harakat. Jadi kalau kira semua wajah berapa? Ada 4 wajah lah. Secara umumnya ada 2. Tapi bila kita pecahkan hukuman arif sukun jadi 4 wajah. Baik. Tengok dalil dia. Kata Imam Ibn Jazari. Atani namlin waftahu madan ghaba huz ud waqif dha'nan wa khulfun an hasan bin zur. Kalimah atan dalam surah An-Naml. Surah An-Naml. Ini surah kita tadi lah. Ayat tadi ya. Dibaca dengan beri fathah ya ketika wasal. Maksudnya baca ya atau bagi atas ketika bacaan sambung. Bagi siapa? Bagi Imam Nafi', Abu Ja'far, Ruwais, Abu Amru dan juga Hafs. Dan yang mana disebut tu semua baca dengan apa? Ketika sambung ataniya. Ya bagi atas. Itu ketika bacaan wasal ya sambung. Baik, seterusnya. Dan diwaqafkan. Ini maksud itu waqaf lah. Dan diwaqafkan dengan ya bagi Imam Ya'qub serta secara khilaf diwaqafkan dengan ya atau tanpa ya bagi Hafs. Itu dalil dia. Bagi Hafs. Apa lagi? Abu Amru, Qalun dan juga Qulbul. Jadi yang kita baca ni apa? Imam Hafs tadi lah. Maka ketika waqaf boleh baca dengan ya atau tanpa ya. Maksudnya kita matikan huruf nun. Ajak masuk je. Selepas ni ikut jadual saya di masjid ada bacaan Al-Quran untuk grup tajwid di masjid. Jadi di masjid ni ada program. Jadi dia tak ada tempat untuk program tu di sana. Jadi saya bawa di sini. Jadi kalau siapa nak baca bolehlah baca. Tapi tak banyak lah. Satu ayat je. Pusing macam tu lah. Untuk betulkan bacaan. Okey. Mana tadi? Okey, selesai dalil dia. Kata Ibn Jazari dia selesai. Kita dapat tadi Haf baca dengan dua cara. Atani ketika waqaf ataupun atan ketika waqaf. Sila. Sila. Okey, baik. Kita teruskan lagi ya. Kata sahib As-Salsabil Asy-Syafi. Wa fi fama atani Allahu qifa lahu biya'in sakinin aw yahdhifa. Maksudnya dan pada kalimah fama atani Allah waqaflah padanya, iaitu kalimah atani dengan ya sakinah atau hazafkanlah akannya. Maksud hazafkan tu padamkan, buangkan. Akannya, nya tu siapa? Ya. Maksudnya kalau kita berhenti dengan dua cara lah. Yang pertama kita baca dengan ya. Yang kedua kita baca dengan buang ya. Artinya matikan pada nun. Kalau kekalkan dia tadi atani panjang. Kalau hazafkan dia atan. Boleh? Ini bacaan yang ramai orang tak tahu juga. Sebab apa? Dia tidak ada pada tulisan itu. Melainkan orang belajar dengan tahu ada wajah-wajah yang kedua. Boleh setakat ni? Seterusnya yang ketiga, yang terakhir. Kalimah salasila pula. Kalimah salasila yang terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan. Dia khas surah Insan saja. Ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kataannya apa? Salasila tu.
Baik. Harus dibaca dua wajah. Salah silam boleh baca dengan dua cara. Boleh baca dengan dua cara. Dua cara. Iaitu diwakaf ketika wakaf. Dua cara tu hanya ketika wakaf saja. Kalau sambung, satu cara saja. Lam dibaca dengan pendek, alif tidak dibaca. Jadilah dia salasila wa aghlala wa sa'ira. Kalau sambung, satu cara saja. Tapi ketika wakaf, harus dibaca dengan dua wajah ketika wakaf. Iaitu diwakafkan dengan alif sebagaimana asli. Contoh diwakaf, inna a'tadna lil kafirina salasila. Macam tu. Boleh baca panjang dua harakat bagaimana asli. Dan yang kedua, diwakafkan tanpa alif. Disukunkan lam sebagai arid. Sukun arid. Artinya sukun arid apa? Huruf tu asal berbaris, didatangkan sukun. Itu sukun arid. Sukun yang mendatang. Maka cara baca bunyi dengan cara salasil. Salasil. Kesimpulannya salasila ni kalau kita wakaf dua cara lah. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Boleh? Ataupun Inna a'tadna lil kafirina salasil. Pun boleh juga. Okey? Kalau orang yang baca berdasarkan tulisan, dia tengok alif tu atas tu ada bulat kecil, dia akan tahu wakaf dengan salasil saja. Langsung tak baca alif tu. Sebab kalau alif bulat kecil ni, alif tak perlu dibaca. Kalau yang bulat bujur tu, wakaf baca, sambung tak baca. Betul? Kalau yang kadang kat sini dia berbeza. Walaupun alif tu pakai alif bulat kecil dekat atas, ketika wakaf boleh juga dibaca dengan panjang salasila. Okey? Boleh baca dua cara. Salasila boleh, salasil pun boleh ketika bila wakaf. Kalau sambung, satu aja. Pendek semua. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Okey, tengok kata Imam Ibn Jazari. Salasila nawin madan rum li ghada khulfuhuma sif ma'humul waqfa mduda an man dana syahmun bi khulfihim hafa. Kalimah salasila dibaca tanwin ketika wasal. Salasila dibaca tanwin, salasilan ketika wasal bagi siapa? Imam Nafi', Imam Abu Ja'far, Imam Al-Kisai. Kemudian Hisham secara khilaf. Artinya Hisham ada dua cara baca lah, ada khilaf. Ruwais secara khilaf. Dan Syu'bah juga secara khilaf. Bersama mereka ketika waqaf, dia waqaf lah Bersama mereka ketika waqaf, kita berhentikan masalah sila tu, iaitu waqaf dengan alif. Siapa dia? Maksud waqaf dengan alif tu salah sila panjang. Siapa dia? Hafs. Kita lah tu Hafs tu baca ni. Kemudian Ibnu Zakwan, Imam Ibnu Kathir dan Rawh secara khilaf bagi mereka, iaitu Imam Abu dan Imam Abu Amru. Baik. Mereka kata secara khilaf bagi mereka tu, termasuklah Imam Hafs tadi. Maksudnya boleh baca dengan salah sila, boleh baca dengan salah sil ketika waqaf. Kata sahib As-Salsabil Syafi, wa fi salasila hadfun wa ithbatun biwaqfin hussila. Dan bagi kalimah salasila, hazaf, maksudnya buang. Dan ithbat, artinya kekal. Terhasillah kedua-duanya ketika waqaf. Apa yang buang, apa yang kekal tu? Huruf alif. Huruf alif. Kalau kata buang alif, waqaf dengan salasil. Itu buang alif. Hazaf. Kalau isbat alif, kekalkan alif, waqaf dengan salasila. Panjang. Dua harakat. Ingat berlaku bila? Ketika waqaf ke wasal tu? Waqaf. Kalau wasal, apa wajah? Satu sahaja.
Satu wajah saja. Iaitu dibaca dengan salasila wa aulala ketika wasal. Berhenti saja dua wajah. Okey, jadi ini adalah tiga tempat, tiga kalimah yang dimasukkan dalam kalimah-kalimah khas ini untuk baca riwayat Imam Hafs. Jadi kalau baca Imam Hafs ni, tiga tempat ni saja berlaku macam ni. Tempat lain jangan tambah-tambah sendiri, tak boleh, tak ada. Kalau jumpalah kalimah du'afin tempat lain, tak boleh kita tukar jadi du' pada pandai. Tak boleh. Hanya pada surah Rum saja yang begitu. Hanya surah An-Nam saja. Hanya surah Insan saja. Ya. Kalau kita nak ibtidak. Ya. Kalau nak ibtidak tak sesuai lah. Contoh yang kedua tu. Fama atani. Itu dia sambung. Allahu khairun. Tak boleh gitu. Yang kita bincang ni waqaf ikhtibari. Sehingga sudut ilmunya berhenti di situ ada wajah bacaan. Ada kata kalau kita terpaksa berhenti ke, nafas kita habis ke, maka masa tu terpakailah hukum tadi. Ataupun boleh waqaf, cuma nak ibtidak balik tak boleh dah sambung terus. Kena ulang balik. Fama atani Allahu khairun. Supaya makna tu difahami. Maka apa-apa yang dikurniakan aku oleh siapa? Allah. Kalau atani tu hanya apa-apa yang dikurniakan kepada aku. Betul? Allahu khairun. Allah lebih baik. Kan lain maknanya. Maksudnya kurniaan Allah tu lebih baik. Daripada apa yang kau berikan. Itu maksud dia. Jadi kalau sekarang berhenti pada atani, memberi kepada aku, okey lagi. Tapi bila kita nak sama Allah saja, tak kena. Kena ambil balik fama atani Allah. Jadi kita bincang ni sebagai satu ilmu lah. So kita tahu ada wajah bacaan di situ. Sama juga salah sila tadi. Kita nak ulang balik, ulanglah balik. Inna atadna. Anda kata kita nak jadikan dia satu ilmu pada kawan kita yang mengaji ni, kita berhentilah pada salah sila dengan dua cara tadi. Lepas kita ulang balik. Inna atadna, sambungkan dia. Itu lebih baik. Okey. Jadi maknanya kesimpulan dia yang dibaca dengan dua cara ketika wasal ni ada kalimah du'fan tadi. Itu surah Ar-Rum. Adapun surah An-Nam atani dengan salah sila insan itu hanya berlaku ketika waqaf sahaja. Ada soalan lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, selesailah kelas kita berbagi ni. Untuk kelas yang pertama ni, Mandangan Syekh pun telah tangguh kelas. Jadi kelas kita teruskan dengan kelas Salafi Al-Quran yang biasanya berlaku di masjid, kita buat ke sini lah. Jadi mana dah tahu tempat nanti senang. Ada kata berlaku apa-apa ni di sana tertangguh, kita datang sini. Ini namanya Iyadatul Quran bagi yang baru sampai kali yang pertama lah. Iyadatul Quran. Dan kalau tuan tengok video-video yang dihasilkan oleh Syikin dan semua tu, ialah ni, sinilah Iyadatul Quran. Boleh datang kat sini sebenarnya. Ada kata pagi tu free tak ada apa nak buat, datang sini dulu belajar kitab ni. Kemudian lepas tu sambung masjid pula pergi masjid. Boleh juga. Ataupun di sini sebenarnya lepas ni ada telaki Al-Quran bersama Syekh Muhammad Abdul Nabi. Tapi Syekh buat secara online lah, kita akan pancarkan dan kita ikut bacaan Syekh. Tapi kita pulang, kalau kata pergi masjid lepas tu, sama di masjid pula, kita baca kitab lain pula. Begitulah keadaan dia. Okey, kalau tak ada soalan dah, kita teruskan dengan sesi yang kedua. Saya rasa kita lihat sekejap, mungkin ada yang sedang on the way sampai ke sini, jadi kita bagi ruang dalam 10 minit, macam tu. Saat perubahan tempat pun secara tiba-tiba pagi ni berubah tempat, tak apalah. Jadi kita tunggu sekejap lah. Kita rehat 10 minit, insyaAllah. Saya rasa kalau nak atur boleh lah kot. Atur kursi tu yang jenis. Dia jauh ni, dia atur dekat sikit. Yang mengaji biasa pun ada Quran yang nak kekal pun boleh kekal untuk baca, boleh.